पसीने की कमाई है, हराम की कमाई नहीं है। हफ्ते भर के खा लिए थे। 5 लाख 10 लाख साथ में नहीं दिए थे। પછી અમને આ લોકોને કહેશે કે અમે નહીં છોડશું તો કહેते તમને બુલડોઝર જ નીચે चिपकाई देसे। वो कैसे हम लोग ने धमकी આપે છે। मत पूछो कुछ, हमने ईद का त्योहार कैसे बनाया। जो हमारे घर में पकवान बनते थे उसके बदले हमने आंसुओं पे ईद बनाई है। અત્યારે જે પ્રોટેસ્ટ ચાલુ છે જ્યાં સુધી અમારી માંગો નહીં મંજૂર થાય અમે પ્રોટેસ્ટ ચાલુ રાખીએ। માંગો મૂકી સૌ હવે શું થાય છે સરકારને? હવે નહીં દેખાતું કે બેટી પઢાઓ ને બેટી બચાઓ। જ્યારે એક્ઝામ હોય ત્યારે જવું હોય। અમારો તહેવાર અમે ના બનાવ્યો, અમે નવા લોગડા લાયા પર આપણે ના પહેર્યા। हमारे चप्पल देखो, हमारे कपड़े देखो, आगे हमारा हिजाब देखो। हम पर्दे वाले बुरखे वाले इंसान क्या हम आवाज उठा सकते अपने घर वाले के लिए? हाँ, ये ऑफिस वाले क्या हुक्म चलाते घर तोड़ देंगे। अरे आगे देखो, हमारे घर तोड़ के देखो। તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જેના ઘર પાડવાની નોટિસ આપવામાં આવી છે અકબરનગર છાપરા, ત્યાંના બધા મહિલાઓ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે અને નારાબાજી કરી રહ્યા છે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હાઉસની બહાર। જી, શું નામ તમારું? रोशनबेन, ક્યાં રહેવાનું તમારું? अकबरनगर छापरा में કેટલા વર્ષોથી રહેતા હતા? એક મિનિટ બેન। कम से कम 30-40 वर्ष थया। 30-40 વર્ષથી। हाँ। શું થયું? ये बोले मकान तोड़वा पड़ता करे तो हमें कहाँ जाइए गरीब इंसान। नोटिस आपी? आपी दीदी तोड़वानी ક્યારે આપી? 1 महीना થઈ ગયા। हाँ તો અત્યારે તો બધા ધરણા ઉપર આવ્યા। हाँ, सबके तोड़ा मकान। बोले बस तुम हटो यहाँ से। तो कहाँ जाएंगे हमारे छोटे बच्चों को लेके? मकान हमारे को दिया नहीं है, क्या रोड पे रहेंगे हम? कितने लोगों को नोटिस दी मकान तोड़ने की? 350 को दिए और आधे बाकी है। और वो भी कैसा मकान दियागा कि ना उसमें दरवाजे, ना लाइट है, ना पानी है, ना बारी है। जवान छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? बस हमारी मांग ये है कि जहाँ तोड़ो वही हमको बना के दो, क्योंकि वटवा में सब गुंडे लेते और मर्डर करते, चोरियां करते। हमारे बच्चे मर जाएंगे तो। कहाँ पे मर्डर करते हैं? वटवा 4 मालिया में। आप रहते कहाँ अभी? छाप अकबरनगर छपरे में। अच्छा, तो वहाँ से आपको वटवा भेजा जाएगा? हाँ, वटवा भेजा जा रहेगा कि जाओ तुम वटवा। अब वहाँ रोजी रोटी नहीं, हम क्या करेंगे गरीब इंसान? कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे आपको वैकल्पिक व्यवस्था दी कि आप वटवा जाओ? वैकल्पिक नहीं है, वो हमारे को 15 किलोमीटर दूर दिया गया। वैकल्पिक जगह 3 से 3.5 किलोमीटर के अंदर में आती है। हमारी मांग है कि हमको घर दो और तोड़ दो, कोई बात नहीं है हमको। तो हमने सर को बोला सर ऐसा नहीं चलेगा। तो बोले हम नहीं जानते, तुम रोड पे रहो, कहीं भी जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। म्यूनसिपालिटी यूँ बोलती है हमसे कोई मतलब नहीं, तुम कहीं भी रहो, हम तो तोड़ लेंगे। जी बेटा, सुख है। ऑफिस में बैठ के जो हुकुम कर देंगे, ये घर तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। ये ऑफिस वाले निकल के देखो, हमारे गली में जाके देखो कि हम किस तरह से दूर दूर से पानी भर के लाते हैं। हमारे चप्पल देखो, हमारे कपड़े देखो, आगे हमारा हिजाब देखो। हम पर्दे वाले बुरखे वाले इंसान क्या हम आवाज उठा सकते अपने घर वाले के लिए? हाँ, ये ऑफिस वाले क्या हुकुम चलाते घर तोड़ देंगे। अरे आगे देखो, हमारे घर तोड़ के देखो। अरे हमारे घर देखो, मिट्टी के बने तुम लोग की तरह महल में नहीं रहते हम लोग। हमारे नारे देखो, इंकलाब जिंदाबाद है हमारे नारे। इंकलाब का फोटो लगाते हो, जिंदाबाद के फोटो लगाते हो। अरे काम तो पहले ऐसे करो, हम स्टूडेंट को बचा के दे। देखो हमारी पढ़ाई का क्या होगा, फीस तुम लोग भरोगे। हमारे घरों का क्या होगा, फीस तुम लोग भरोगे। हमारे बाप भाई की कमाई का क्या होगा, फीस तुम लोग भरोगे। अरे खून पसीने की कमाई है, हराम की कमाई नहीं है। हफ्ते भर के खा लिए थे। 5 लाख 10 लाख साथ में नहीं दिए थे। इन लोगों का कहना है कि अवैध रूप से आप रह रहे हो, गैर कानूनी तौर पे रह रहे हो। हमको बिल्डर साहब ने पूरे कागज दिए थे। हमने जब घर लिए, हम लोग को बताया नहीं था कि कॉर्पोरेशन की जमीन है। हम लोग को बिल्डर ने घर दिए थे। हम लोग ने बिल्डर से घर लिए थे, कॉर्पोरेशन वालों से घर नहीं लिए थे हम लोग ने। कितने लोगों को ऐसी नोटिस दी गई? हम लोग पूरे 300 घर जितने हैं, 600 घरों पर नोटिस है। 600 घरों पर नोटिस है। बोला कितने घर तोड़े? अभी तोड़े नहीं, 7 दिन का नोटिस। हमारे ईद के 1 दिन पहले नोटिस दिया। 1 दिन पहले चांद रात को नोटिस दिया। ईद का त्योहार कैसे मनाया? ईद का त्योहार मत पूछो कुछ, हमने ईद का त्योहार कैसे बनाया। जो हमारे घर में पकवान बनते थे उसके बदले हमने आंसुओं पे ईद बनाई है। हम ईद भी नहीं बनाई है। बेटा શું નામ તારું? આફરીન હે મારું નામ। કેટલું ભણો? 9મું ભણું છું। અમે ઈદ નથી બનાવી। સરકાર કેવું કરે છે, અમે થોડીક દેર શાંતિ પર બેસીએ ને તો આવી જાય છે નોટિસ દેવા। ક્યારેક માપણી કરવા
7 દિવસની કહીને ગયા છે તો આવું થોડી ના બી હોય અમે અમારું નિશાનનું સંભાળીએ આજે મારી બીજી એક્ઝામ હતી હું એક્ઝામ દઈને અહીંયા આવી છું અચ્છા એક્ઝામ હતી તો પછી તારું ભણવાનું બગડતું હશે તો પછી ભણવાનું તો બગડશે ને અમે ક્યાં જશું અગર અમારા ઘરે ના હોય તો બધું સામાન અમારું દફતર ને બધું ક્યાં જતું રહેશે અમને ખબર હશે પછી અમને આ લોકોને કહેશે કે અમે નહીં છોડશું તો કે તમને બુલડોઝર જ નીચે ચિપકાઈ દેશે અચ્છા આવું કે છે हम लोग ने धमकी આપે છે देश का नाम रोशन करो हमारे घर तोड़ोगे तो हम कमाने नहीं निकलेंगे क्या हमारे घर तोड़ेंगे तो हम लोग कमाने निकलेंगे तो घर स्टूडेंट पढ़ेंगे किस तरह से शांति से अगर ये लोग घर तोड़ तोड़ करेंगे तो બેટા શું નામ તારું પછી સરકાર એમ કે છે બેટી પઢાઓ ને બેટી ભણાઓ અત્યારે કંગ ગઈ સરકાર અત્યારે તો દીવાલમાં લગાવે છે બેટી પઢાઓ ને બેટી ભણાઓ હવે શું થાય છે સરકારને હવે નહીં દેખાતું કે બેટી પઢાઓ ને બેટી બચાઓ જ્યારે એક્ઝામ હોય ત્યારે જવું હોય અમારો તહેવાર અમે ના બનાવ્યો અમે નવા લોગડા લાયા પર આપણે ના પહેર્યા આપણે ના પહેર્યા મારા મમ્મી પપ્પાએ પણ ના પહેર્યા તો અમે શાના માટે પહેરીએ એટલે જ્યારથી નોટિસ આવી ત્યારથી બધા ટેન્શનમાં છો તો પછી અમે કઈ ખાધું પણ નથી અમે કઈ કર્યું પણ નથી અત્યારે અમે અહીંયા એક પાણીની બોટલ પીધે છે અત્યારે પણ મેં પણ પાણી નથી પીધું અત્યારે અંકલ પાણીની બોટલ દઈને ગયા ત્યારે જ પીધું છે મેં અચ્છા हैरान करवानी बाबतों है नकरी। देखिए ये जो नोटिसें दी है उससे काफ़ी लोगों को असर होने वाला है। हज़ारों से घर है जो घर से बेघर हो जाएंगे। महिलाएं इतनी सारी है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं दे रही और ये मकान तोड़ रही है तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए आज हमने धरना रखा है यहाँ पे। કહેવામાં આવે છે કે ઈદની એકાદ દિવસ પહેલા નોટિસ આપવામાં આવી હતી બધાના તહેવાર બગડ્યા हाँ, लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि इतना पैसा भी नहीं कि वो कहीं मकान खरीद सके या कहीं किराए से। गरीब लोग हैं, रोज लाते रोज खाते हैं तो कहाँ से वो मकान किराए का लेंगे या कहाँ से दूसरा मकान खरीदेंगे। તમને શું લાગે છે કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન શા માટે આ મકાન તોડવાની વાત કરતી હશે? देखिए ये म्यूनसिपल अहमदाबाद की जो एएमसी है उसको सिर्फ वो जो ज़मीन है वो ज़मीन लेनी है और बड़े बड़े बिल्डरों को बेचनी है, इसीलिए गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। આ એમસી વાળા એમ કહે છે કે આ તો ગેરકાયદેસર મકાન હતા એટલે તોડવાની વાત કરે पिछले 40-50 साल से रह रहे हैं, लाइट बिल है, टैक्स बिल है, उसके बावजूद अब गैर कायदेसर में दिख रहा है। 50 साल से इनको नहीं दिखा ये, अब इनको दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे बड़ी बिल्डिंगें दिखी है, बड़े लोगों ने वहाँ पे फ्लैट बनाया, इसीलिए वो ज़मीन का टुकड़ा ये गरीब लोग हैं इनको हटाना चाहती है। सरकार गरीबी नहीं हटा रही, गरीबों को हटा रही है। જી શું નામ તમારું? हिरन ક્યાંથી આવો છો? निकोल थी। સ્ટુડન્ટ છો? हाँ स्टूडेंट। અચ્છા કેમ અહીંયા આવ્યા છો? શા માટે ઇન્કલાબના નારા પણ લગાવી રહ્યા છો? શા માટે હલ્લા બોલ કરી રહ્યા છો? ઇન્કલાબના નારા અમે જેટલી પણ અમારી બહેનો છે જેટલા પણ અમારા ભાઈઓના ઘર છે જેની પર બુલડોઝર ચલાવીને જેમનો પ્રોપોગન્ડા ફેલાવે છે જે મોદી સરકાર કો કે કોઈ પણ સરકાર કો એમના હક માટે અમે હંમેશા ઊભા છીએ। એમના ઘર તોડવું એમની રોજીરોટી ક્યાં જશે, રહેશે ક્યાં? આ નાના નાના છોકરાઓ છે એમને ભણવાનું ક્યાં? અત્યારે એક્ઝામો હાલે છે એ પણ ખબર છે છતાં પણ અમને કંઈ પડી નથી અને આમની આંખો ત્યારે જ જાગે છે જ્યારે એમના સામે કોઈ આંદોલન થાય, કોઈ મોટી વસ્તુ થાય ત્યાં સુધી આ લોકો સૂઈ જ રહે છે અને એમના કાનો સુધી અવાજ પહોંચાડવા માટે અમે અહીંયા આજે ભેગા થયા છીએ। એફએસઆઈ સંગઠનમાંથી છો તમે? હા એસએફઆઈ। અચ્છા તો શું આગળની રણનીતિ શું રામના માટે રાખીશ તમે વિદ્યાર્થી પાસે? અમે અત્યારે જે પ્રોટેસ્ટ ચાલુ છે ચાલુ જ જ્યાં સુધી અમારી માંગો નહીં મંજૂર થાય અમે પ્રોટેસ્ટ ચાલુ કઈ રાખીશું। માંગો મૂકીશ તમે? સૌ અચ્છા શું શું માંગો મૂકીશ ભાઈ? એટલે માંગણો એમની છે કે જે આ લોકોનું જે ઇલીગલી જે ઘર ડેમોલિશન થાય છે અત્યારે પહેલાં સ્ટોપ કરવું જાય કે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે લોકો પાસે પોતાનું ઘર હોવું જોઈએ, એક પોતાનું ખાબ હોય લોકો માટે, પણ સરકાર એમને ડેમોલિશ કરી દે છે। કેટલી ઉંમર થઈ ભાઈ? હા ઉંમર કેટલી છે? મારી 22 વર્ષની ઉંમર છે। આંદોલનકારી છો, વિદ્યાર્થી છો, શું? એમ તો અમે એસએફઆઈ છે વિદ્યાર્થી સંગઠન માટે, પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હવે ઘર જેટલા પણ ડેમોલિશ થશે કે એમાં વિદ્યાર્થી નથી કે એમનું અત્યારે એક્ઝામ આવે છે એમનું કેટલું લોસ થશે, એમાં એનું ફ્યુચર ઇમ્પેક્ટ કેવું પડશે? તમને ખબર છે કોવિડ પછી જે એજ્યુકેશન વ્યવસ્થાની જે હાલત છે અત્યારે ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં ટીચરો નથી, પ્રોફેસર્સ નહીં, ઓકે એવી બધી સિચ્યુએશન અત્યારે આપણે જોઈએ છે અને આવી વિસ્તારમાં આવી સિચ્યુએશન આ લોકો બાળકો પાસે આવે તો આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે વિશ્વગુરુ ભારત આપણું બનવાનું છે? કેમ કે અહીંયા જે બેસિક છે બાળકોની એ જ ક્લિયર નહીં, અહીંયા એમના રહેવા માટે મકાન નહીં તો એ કેવી રીતે ભણશે આગળ? સૌથી પહેલો સવાલ તો એ આવે એમાં જ। મકાન તોડવાની નોટિસ આપી છે, તમને લાગે છે કે મકાન તોડી દેશે આ લોકોને? કંઈ પણ થઈ શકે। અત્યારે તમને ખબર હોય હૈદરાબાદ સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં જે ચાલે છે ડેમોલિશન ઓફ ફોરેસ્ટ એમનું કોઈ ત્યાં પણ વિદ્યાર્થી મેદાનમાં ઉતર્યા સૌથી પહેલાં કેમ કે ત્યાં ડિફોરેસ્ટેશન થાય છે એ લોકોએ કીધું અમે ઇકોનોમિકલ ગ્રોથ કરવાના, પણ એક જંગલ તમે ઉખાડી નાખશો ત્યાં વન વ્યવસ્થા ત્યાંની જે ચાલે છે ઇકોલોજીકલ ખતમ થઈ જશે તો કેવી રીતે ડેવલપમેન્ટ થશે ત્યાં? આ લોકો એમ કહે છે મકાન તો ગેરકાયદેસર છે। આ લોકો મ્યુનિસિપાલિટી એમ કહે છે કમિશનર કાયદેસર હોય તો આટલા લોકો અહીંયા ના ઊભા હોય, પહેલું ક્વેશ્ચન તો એ જ આવે।